Now we'll start with the new unit of class 12 NCERT, that is genetics and evolution. In this we will start with principles of first chapter in genetics and evolution, that is principles of inheritance and variation. Right. Now we will see the definition of this heredity and variation. What is heredity? Heredity is simply transmission of characters. Heredity, that is transmission of characters from one generation to another generation is termed as heredity. And in human being, around 200 heritable characters are found. 200 heritable characters are found. Right? आता व्हेरिएशन्स म्हणजे काय? व्हेरिएशन म्हणजे these are differences in between offsprings and in between offsprings and their parents, right? These are termed as variations, and these variations are possible in sexually reproducing organisms. In sexually reproducing organisms, variations are possible. Why? Because there is a mixing of genetic material of both the parents, right? Now, ability of, now these variations can be of two types. We will see its a type first. First is somatogenic variations, and second is blastogenic variations. Blastogenic variations. Somatogenics means these are related to body. हे बॉडीच्या संबंधित variations असतील. आणि हे जे व्हेरिएशन्स आहेत, these are acquired variations. हे काही नॅचरली प्रेझेंट नसणार. These are acquired and these cannot be inherited. That is, these are non-inheritable. म्हणजे एका जनरेशन पासून दुसऱ्या जनरेशन कडे हे ट्रान्सफर होत नाही. And these are acquired in due course of life. म्हणजे हे लाईफ मध्ये acquired केलेले असतात आणि नॉन इनहेरिटेबल इन नेचर. हे झाले सोमॅटोजेनिक व्हेरिएशन. ब्लास्टोजेनिक व्हेरिएशन्स म्हणजे काय? These are germinal variations. Means it has to do something with the germ cells, that is gametes, right? आणि gametes मध्ये प्रेझेंट असल्यामुळे हे ट्रान्सफर होणार, इनहेरिट होणार. These are germinal in nature. Germinal variations याला आपण म्हणू शकतो, किंवा these are heritable in nature. म्हणजे एका जनरेशन पासून दुसऱ्या जनरेशन पर्यंत हे ट्रान्सफर होणार. So these are two basic types of somatogenic variation. Now somatogenic variation मध्ये आपण याला टाइप करू शकतो. आय मीन ब्लास्टोजेनिक व्हेरिएशन मध्ये टाइप करू शकतो आपण याला. पहिला टाइप म्हणजे कंटिन्युअस व्हेरिएशन, which are related to gametes or germ cell, and second is discontinuous variation. Discontinuous variations. Continuous variations मध्ये it has no evolutionary role. याचा evolution मध्ये हा कुठला रोल नाही. No evolutionary role. No evolutionary role. And discontinuous variations, which are also termed as, याला अजून काय म्हणतात? याला सॉल्टेशन सुद्धा म्हणू शकतात. Right? Second thing, याला स्पोर्ट्स सुद्धा म्हणू शकतात. और म्युटेशन सुद्धा आपण याला म्हणू शकू. आणि याच्यामध्ये नवीन स्पेसिस तयार होईल. म्हणजे न्यू स्पेसिस इज फॉर्म. न्यू स्पेसिस इज फॉर्म इन केस ऑफ डिसकंटिन्युअस व्हेरिएशन. न्यू स्पेसिस इज गोइंग टू बी फॉर्म. आता याचा कंटिन्युअस आणि डिसकंटिन्युअस हे दोन्ही व्हेरिएशन्स, हे व्हेरिएशन्स आपण परत दोन कॅटेगरीमध्ये डिवाइड करू शकतो. एक तर सबस्टेंटिव्ह variation, and second is your meristic variations. Substantive and meristic variations. Substantive variations म्हणजे these are variations related to color, size, shape. These are related to color, size and shape, right? And these meristic variations, we are dealing with continuous variations, right? आणि हे कशाशी संबंधित असते? मेरिस्टिक व्हेरिएशन्स. दीज आर रिलेटेड टू नंबर ऑफ पार्ट्स. फॉर एक्झाम्पल, एखादी व्हीट व्हरायटी असेल, राईट, तर त्या व्हीट मध्ये
the production of grains per year, it varies, right? Means number of grains per year. Number of grains per year. या टाईपचं जे व्हेरिएशन असेल त्यालाच तुम्ही काय म्हणणार की मेरिस्टिक व्हेरिएशन. सिमिलरली दिस डिसकंटिन्युअस व्हेरिएशन ऑल्सो हॅज टू टाइप्स. सिमिलर टाइप्स आहे सबस्टेंटिव्ह अगेन आणि सेकंड इज मेरिस्टिक, राईट. आता सबस्टेंटिव्ह मध्ये वरती जसं बघितलं आपण कलर साइज शेप, इथे सुद्धा देयर वुड बी चेंज इन कलर साइज अँड शेप आणि इथे नंबर ऑफ पार्ट्स. मेरिस्टिक व्हेरिएशन मध्ये नंबर ऑफ पार्ट्स. आता याचं एक्झाम्पल जर आपण घेणार डिसकंटिन्युअस व्हेरिएशन ज्याच्यामध्ये न्यू स्पीसीज तयार होतीये की पॉलीडेक्टाइली इन ह्युमन और इन मॅन, म्हणजेच नंबर ऑफ डिजिट्स. एक्झाम्पल कशात झालंय मेरिस्टिक व्हेरिएशन्स इन केस ऑफ discontinuous variation. So these are various types of variations. Now there is some other concept that is an ability of individual to change its phenotype in response to environment is called as phenotypic plasticity. इथे लिहूत आपण phenotypic plasticity म्हणजे काय. Phenotypic plasticity. This is an ability of an individual to change its phenotype. म्हणजे त्याच्यामध्ये फिनोटाइप त्या इंडिव्हिज्युअलचा चेंज होणार. का चेंज होणार इन रिस्पॉन्स टू एन्व्हायरमेंट. एन्व्हायरमेंट मध्ये जसे बदल होतील त्या अकॉर्डिंगली त्यानुसार त्याच्यामध्ये फिनोटाइप मध्ये सुद्धा बदल येतील अँड दॅट फिनोमेनन इज टर्म्ड एज फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी. नाउ we will see some informations about Mendel. Mendel, he was born on 22nd July in 1822, right? And he died in 1884 due to kidney disorder, right? Now Mendel was considered as, or Mendel is called as father of genetics. He is father of genetics. Why? Because he went for studying genetics. And this genetics term was given by scientist Bateson. Right? Now, Mendel was a monk, as you know, and Mendel worked on the pea plant. He worked on pea plant. That is garden pea, the name of which is Pisum sativum. So for studying this Pisum sativum or for his experimental design, he chose this plant. We are going to deal with the reasons why he chose this plant for his studies. First thing, initially he chose 34 contrasting varieties of pea. सुरुवातीला त्यांनी 34 व्हरायटीज ह्या पीच्या सिलेक्ट केल्यात एक्सपेरिमेंट साठी. त्याच्यानंतर हा आकडा त्यांनी 22 पर्यंत आणला आणि फायनली ही स्टडीड 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स. 7 पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स, राईट. सो दिस इज हाऊ ही चोज दिस पी प्लांट फॉर हिज स्टडीज. नाउ जेव्हा मेंडलनी हे कॅरेक्टर स्टडी करायला सुरुवात केली तर त्याच्यानंतर एक सायंटिस्ट आले की सायंटिस्ट एस ब्लेक्स्ट. या सायंटिस्टनी क्लिअर इन्व्हेस्टिगेशन केलंय कुणाचं पी प्लांट. इन्व्हेस्टिगेटेड पी प्लांट अँड अपॉन इन्व्हेस्टिगेशन ही केम टू नो अबाउट द कॅरेक्टर्स एज टू विच क्रोमोझोम दे बिलॉंग टू. म्हणजेच कोणत्या क्रोमोझोमवरती मेंडलनी चूज केलेले कॅरेक्टर्स हे प्रेझेंट होते. तर त्यांना सापडलं की 1, 4 आणि 5, 7 हे असे 4 क्रोमोझोम्स होते. याच्यावरती त्यांना 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स हे सापडले पी प्लांट मध्ये, राईट. And this was the one reason why Mendel was able to succeed in his experiments of plant hybridization. Now Mendel worked on pea plant he worked for 7 years.
7 वर्ष त्यांनी या पी प्लांट वरती काम केलंय. जेव्हा पी प्लांट सिलेक्ट करायची होती तेव्हा 2 वर्ष त्यांनी कम्प्लीट स्क्रुटिनी केली की आपल्याला कुठले कॅरेक्टर चूज करायचे, प्युअर लाईन्स त्याच्यामध्ये ऑप्टेन होतात का, आणि प्युअर लाईन याच्यामध्ये योगायोगाने ऑप्टेन झाल्या. आणि 2 वर्षांच्या स्क्रुटिनी नंतर त्यांनी 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर सिलेक्ट केले आणि ही स्टडीड इट फॉर 7 years. नाउ हिज वर्क अबाउट मेंडल्स वर्क. आता मेंडलनी जेव्हा हे वर्क केलंय तर तेव्हा इट वॉज रेड, हे कामाची कुठेतरी दखल घेतली गेली. अँड दिस वर्क वॉज रेड इन मीटिंग ऑफ नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी ऑफ ब्रून. इथे 2 मीटिंग्स मध्ये मेंडलने जे काम केलं ते रीड करण्यात आलं, राईट, की त्यांनी कोणत्या कोणत्या प्रकारे काम केलंय, कसे रिझल्ट आले, हे सगळ्या गोष्टी या मीटिंग मध्ये बघितल्या गेल्या इन 1865, राईट. लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हायब्रिडायझेशन, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हायब्रिडायझेशन, हा जो पेपर त्यांनी पब्लिश केला, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हायब्रिडायझेशन, दिस पेपर वॉज पब्लिश्ड बाय मेंडल इन 4th volume of Science Society of Brunn. So in 1866, right. तर अशा प्रकारे मेंडलने जे एक्सपेरिमेंट केले ते एक्सपेरिमेंट कुठला पेपर पब्लिश केला, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हायब्रिडायझेशन. इट वॉज published in 4th volume of Science Society of Brunn, right? Natural Science Society of Brunn. In 1866. पण इतकं केल्यानंतरही वर्क ऑफ मेंडल रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड, त्याला व्हॅल्यू मिळाली नाही. देर वर सर्टन रिझन्स वाय मेंडल्स वर्क रिमेन अननोटिस्ड. कारण काय झालं, त्यावेळी जेव्हा यांनी वर्क पब्लिश केलं तर पब्लिश केलेलं वर्क हे सगळ्या लोकांपर्यंत सायंटिफिक सोसायटीमध्ये पोहोचू शकलं नाही. सो फर्स्ट रिझन वाय मेंडल्स वर्क रिमेन अननोटिस्ड, म्हणजे त्याच्याकडे कुणाचं लक्ष गेलं नाही. त्याचे कारण काय होते? फर्स्ट रिझन वॉज द वर्क ऑफ मेंडल वॉज नॉट पब्लिसाइज्ड प्रॉपरली. नो पब्लिकेशन ऑफ वर्क असं लिहू आपण. नो पब्लिकेशन ऑफ वर्क वॉज देअर, म्हणजे इंटेन्सिव्ह त्यांची जी पब्लिसिटी व्हायला पाहिजे होती ती झाली नाही. सेकंड थिंग, त्यांनी जे मॅथमॅटिक्सचा वापर केला, मेंडलनी जो मॅथमॅटिक्सचा वापर केला ह्या बायोलॉजीमध्ये, इट वॉज टोटली अनएक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्पररीज. यूज ऑफ मॅथ्स राईट वॉज अनएक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्पररीज. कंटेम्पररीज म्हणजे त्याच्या काळामध्ये जे बाकीचे सायंटिस्ट वर्क करायचे त्यांनी हा अप्रोच त्याचा ऍक्सेप्ट केला नाही. म्हणजे यूज ऑफ approach of using maths was totally unaccepted. Third thing, Mendel's personality was not that aggressive. He was very simple person, so personality he was not aggressive. आता जेव्हा पी मध्ये मेंडलनी काम केलं तर अपार्ट फ्रॉम पी ही ट्राइड टू वर्क ऑन लबलब, दॅट इज युअर स्वीट पी, राईट. त्याच्यावरती सुद्धा त्यांनी वर्क करण्याचा प्रयत्न केला पण त्याच्यामध्ये ते फेल झाले. सेकंड थिंग, he tried to work on hawkweed. त्यांनी hawkweed वरती सुद्धा काम केलं परंतु त्याच्यामध्ये सुद्धा he could not come up with results. त्याच्यामध्ये त्यांना रिझल्ट मिळाले नाही, राईट. आता ह्या जेव्हा मेंडलनी त्यांचं वर्क केलं तर he was not that confident that his work has universal value. का? कारण hawkweed मध्ये त्यांना फेल्युअर आलं होतं, राईट. So he was not confident about his work being universal, right? Why? Because he got failure in studying hawkweed and love, right? So he was not confident about his work. Next reason why his work remained unnoticed. That time Darwin and Wallace, these were two contemporary scientists, right, who rocked scientific society. सायंटिफिक सोसायटी मध्ये यांचा प्रभाव जास्त होता.
सायंटिफिक सोसायटी. आणि या दोघांनी मेंडलचं वर्क हे एक्सेप्ट केलं नाही. दॅट्स वाय इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड. अँड सेकंड थिंग, मेंडलने जे सांगितलं की डिसकंटिन्युअस व्हेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल, डिसकंटिन्युअस व्हेरिएशन is responsible for evolution, is responsible for evolution. But this idea was totally unaccepted by Darwin and Wallace, who said continuous variations, or who advocated the significance of this continuous variation in evolution. Right? काय झालं, डार्विन आणि वॉलेस हे जे सायंटिस्ट होते तर त्यांचं वर्क सायंटिफिक वर्ल्ड मध्ये एक्सेप्ट झालेलं होतं. राईट? त्याच्यामुळे त्यांचा प्रभाव हा जास्त होता. जेव्हा मेंडल साहेबांनी सांगितलं की डिसकंटिन्युअस व्हेरिएशन हॅज टू प्ले रोल इन इव्होल्युशनरी प्रोसेस, हे त्यांनी रिजेक्ट केलं आणि त्यांनी सांगितलं कंटिन्युअस व्हेरिएशन हॅज सिग्निफिकन्स इन इव्होल्युशनरी प्रोसेस. राईट? सो दिस वर सर्टन डिझाईन्स. अँड सेव्हन्थ थिंग, मेंडलनी जे फॅक्टर नाव दिलं होतं, राईट, युनिट ऑफ फॅक्टर, तर ही कुड नॉट गिव्ह फिजिकल प्रूफ for the presence of factor. त्यांनी जे सांगितलं की समथिंग गेट ट्रान्सफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, आणि त्याला जे ट्रान्सफर होणारं मटेरियल जे होतं तर मेंडलनी त्याला नाव काय दिलं, फॅक्टर. बट ही कुड नॉट गिव्ह फिजिकल प्रूफ ऑफ दॅट प्रेझेन्स ऑफ फॅक्टर. ही कुड नॉट गिव्ह फिजिकल प्रूफ फॉर प्रेझेन्स ऑफ or existence of factor. Right? That's why his work remained unnoticed. Later on, 3 scientists came. कुठले सायंटिस्ट आले? कार्ल कोरेन्स, राइट, शेरमॅक अँड ह्युगो द रीज. हे 3 सायंटिस्ट आलेत आणि त्यांनी इंडिपेंडेंटली मेंडलचं वर्क स्टडी केलं. ते इंडिपेंडेंटली स्टडी करून त्यांना now they came to know about the greatness of Mendel's work, and they formulated various laws of Mendel's studies, various laws, and thereafter Mendel got recognition that this universe came to know about the greatness of Mendel's work, right? So this was the introductory part of the Mendel's work, right? Now we'll see the selection of pea plant. Why did Mendel select pea plant as his experimental design, right? Selection of pea plant. Reason काय होतं की sexual reproduction was present in this plant. First reason, म्हणजेच त्यांच्यामध्ये कुठली प्रोसेस होणार, amphimixis. It was possible. That's why he chose this pea plant. Second reason was he could found out 2 pairs of contrasting characters. Contrasting characters he could found. Manjes he observed contrasting characters in pea plant. Contrasting characters त्यांना त्याच्यामध्ये मिळाले. Third thing, the structure of flower was so that he could perform experiments manually. Means structure of flower, right? So perform experiments manually. म्हणजेच large enough size flowers were there and the number of stamens were higher, right? That's why he could perform experiments manually. Manually सुद्धा त्यांना ते experiments करता आले. That was the next reason. नंतर आपण सांगितलं की large size flowers were there, large size flowers, and number of stamens हे सुद्धा जास्त होते. There are large number of stamens, right? नंतर या प्लांट मध्ये बर्ड पॉलिनेशन वॉज पॉसिबल. बर्ड पॉलिनेशनचा फायदा काय होणार, टू ऑब्टेन प्युअर लाईन्स, सो दॅट ही कुड ऑब्टेन प्युअर लाईन्स ऑफ दोज प्लांट्स. आता डेफिनेशन्स मध्ये आपण नंतर बघणार आहोतच की प्युअर लाईन्स कशाला म्हणायचे, राईट? की दीज आर होमोझायगस स्ट्रक्चर्स प्रेझेंट इन दिस. सो बर्ड पॉलिनेशन वॉज पॉसिबल इन दिस प्लांट, सो प्युअर लाईन्स वेर ऑब्टेन इझिली. नंतर plants could grow easily and no further plant production was easy and no aftercare was required.
एक्सेप्ट ॲट द टाइम ऑफ पोलिनेशन. पोलिनेशन वगळता एकदा ही प्लांट त्यांनी म्हणजे त्यांचं प्रोडक्शन स्टार्ट केलं तर त्याची केअर फारशी करावी लागत नव्हती आणि फक्त कुठल्या पार्टच्या वेळी पोलिनेशन पार्ट वगळता. राईट. सो दिस वॉज द नेक्स्ट रिझन. अजून नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस वेअर हायर. नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड वेअर लार्ज नंबर ऑफ सीड्स वेअर प्रोड्यूस्ड. राईट. नेक्स्ट की याचं जनरेशन टाइम वॉज व्हेरी लेस. दॅट इज इन अ इयर्स पिरियड ही कुड ग्रो दॅट प्लांट. Generation time was less. That is years period. एका वर्षाच्या आतमध्ये याचं प्रोडक्शन होत होतं. That's why he was able to get the results faster and the number of seeds produced were large. So these were some reasons why Mendel selected pea plants. Some another reason we can add, as we said, he was able to find out contrasting pairs of characters on the pea plant. आता याच्यामध्ये अजून एक बेनिफिट काय झालाय की जेही कॅरेक्टर्स प्रेझेंट होते, कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर होते, दे शोड रिकॉम्बिनेशन. हे सक्सेस मध्ये येईल खरं तर त्यांच्या. So these are the points why Mendel chose this pea plant as his study material or experimental material. Mendel's experimental material. आता एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बघितलं आहे आपण खरं तर. त्याच्यामध्ये ही चोज पी प्लांट फॉर हिज ॲज हिज एक्सपेरिमेंटल डिझाईन. राईट. आता हे पी प्लांटचे कॅरेक्टर्स आपण बघितले. व्हाय डिड ही चूज पी प्लांट फॉर हिज स्टडीज. नेक्स्ट द स्टेजेस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट. कुठल्या स्टेजेस त्यांनी वापरल्या. पहिली स्टेज ही सिलेक्टेड प्युअर पेरेंट. प्युअर पेरेंट सिलेक्शन वॉज द फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट स्टेज इन मेंडल्स experiment. Pure parent म्हणजे काय? Either of parents would be in their homozygous condition. That means they are pure in nature. Second, artificial cross त्यांच्यामध्ये त्यांनी घडवून आणला. Second is your artificial cross, right? To obtain F1 hybrid. F1 hybrid obtain करण्यासाठी त्यांनी artificial cross केला. वेगवेगळ्या प्रोसेस पी प्लांट मध्ये आपण बघूच की इमॅस्क्युलेशन त्यांनी त्याच्यामध्ये केलं. In the later phase we are going to discuss with that, right? And third was he allowed those F1 hybrid for selfing or self pollination. Selfing of or self pollination of F1 hybrid to raise F2, F3 or F4 generations. So या तीन stages मध्ये Mendel performed his work. So Mendel got success, right? So we'll see the reasons of Mendel's success. Reasons for Mendel's success. ऑलरेडी आपण सांगितलंय की त्यांनी पी प्लांट चूज केली की ज्याच्यामध्ये कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स प्रेझेंट होते. राईट. वेगवेगळ्या क्रोमोझोमवरती ते कॅरेक्टर प्रेझेंट होते. त्यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन त्यांनी शो केल्या नाही. तो एक गायब होता. राईट. तो विल सी वन बाय वन. सगळ्यात अगोदर ही चोज प्युअर पेरेंट्स. प्युअर पी प्लांट्स ही चोज की ज्याच्यामध्ये कुठलेही कॅरेक्टर मिक्स नसेल. सेकंड रिझन वॉज इंटरॅक्शन वॉज ट्रेट शोड नो इंटरॅक्शन. ट्रेट्स ही चोज ज्या ट्रेट त्यांनी सिलेक्ट केल्या शोड नो इंटरॅक्शन. त्यांनी इंटरॅक्शन शो केल्या नाही. दॅट्स वाय he could come up with results. Third thing, at a time त्यांनी एक किंवा दोन कॅरेक्टर स्टडी केले. At a time one or two characters he studied. Fourth, this pea plant is very useful in control plant breeding. Pea is useful in control plant breeding techniques, right? आता त्यांनी जेव्हा हे रिझल्ट्स ऑब्टेन केले तर ही फॉर्म्युलेटेड थेरॉटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज रिझल्ट्स. Formulated theoretical explanation of his results, right? नंतर हे रिझल्ट्स त्यांनी फॉर्म्युलेट केल्यानंतर theoretically he maintained their data, right? He maintained data of each and every cross. Maintain data of every cross, right? नंतर
he used statistical methods and laws of probability. Used statistical methods and laws of probability for his results. हे कारण होतं. नेक्स्ट रिझन वॉज त्यांनी जे कॅरेक्टर चूज केले योगायोगाने these were present on different chromosomes, right? That's why they showed maximum recombination. Characters chosen were on different chromosomes, so they showed recombination त्यांनी शो केलं. This was again the reason. Ninth reason or next reason की त्यांनी त्याच्यामध्ये कंट्रोल ब्रीडिंग केलं, म्हणजे फॉरेन पोलनचं कंटॅमिनेशन होऊ दिलं नाही. ही टूक केअर इन अवॉइडिंग कंटॅमिनेशन बाय फॉरेन पोलन्स, राईट. फॉरेन पोलन्सचं त्यांनी कंटॅमिनेशन होऊ दिलं नाही, राईट. त्याच्यामुळे त्यांना जे हवे होते तेच रिझल्ट त्यांना मिळाले. नंतर बाकी सायंटिस्ट सारखं नाही की त्यांनी एक जनरेशन रेस केली आणि लगेच त्यांचे रिझल्ट घेतले. सो ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऍटलिस्ट फॉर 2 to 3 जनरेशन्स, 2 ते 3 जनरेशनचे रिझल्ट तरी त्यांनी घेतले आणि मगच त्याचा डेटा मेंटेन ठेवलाय. नेक्स्ट रिझन वॉज ही परफॉर्म व्हेरियस रेसिप्रोकल प्रोसेस and large progenies were obtained. Large number of progenies obtained, right? हे एक रिझन होतं. नंतरच्या रिझन मध्ये 12 त्यांची सॅम्पलिंग साईज जी होती इट वॉज लार्ज. कारण असं नाही त्यांनी की 10-20 प्लांट्स वरती ही स्टडी केली, thousands of plants he studied at a time, right? That means large sampling size. So these were the reasons why Mendel got success in performing experiment on garden pea, that is Pisum sativum.